أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج انشاءاللہ ہماری اس سیرت کی کتاب کا آخری لیسن ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ کل ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر کیا حقوق ہیں۔ کچھ حقوق ہم نے پڑھ لیے تھے، 3 حقوق پڑھ لیے تھے، تو اب انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چوتھا حقوق یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان لا نعبد اللہ الا بما شرع، کہ جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ہم اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو وہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہی کریں۔ یقول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے یا جس عورت نے کوئی ایسا عمل کیا جو کہ ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ پانچواں حق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، محبت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من الاہل والوالد ولد والناس اجمعین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اپنے والدین، اپنے بچوں اور دنیا بھر کے تمام انسانوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنے محبوب ہونے چاہیے؟ ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکین ترضونها، کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے اہل و عیال، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے گھر زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، اگر زیادہ محبوب ہیں تمہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا، سزا کا، پنشمنٹ کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسقین قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، ہمارے والدین سے بھی زیادہ، بچوں سے بھی زیادہ، بہن بھائیوں سے بھی زیادہ، بیویوں سے بھی زیادہ، اپنے مال جائیداد سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے، چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے فاسق کہا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے والد، اس کے بچوں اور دنیا بھر کے تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارے نبی کا ہم پر حق ہے کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ ہمارے نبی کی ہونی چاہیے، اس کے بعد باقی چیزوں کی، فیملی کی، بچے کو اور جائیداد وغیرہ کی ہونی چاہیے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ 3 چیزیں جس کے دل میں ہوں گی اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، اس کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ محسوس ہوگا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ آدمی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، اور آدمی جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے۔ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور اسلام کی دولت مل جانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس کو اتنا ہی ناگوار ہو جتنا اس کو آگ میں ڈالے جانا ناگوار ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جس کے دل میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ، اس کی مٹھاس جو ہے نا وہ لازم اس کو محسوس ہوگی۔
कैसे पता चलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में है? वो पता चलेगा कि हम कितना फॉलो करते हैं। जितना ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी, उतना ही हम नबी को फॉलो करेंगे, और जितनी ही मोहब्बत हमारे दिल में कम होगी, हम उतना ही कम फॉलो करेंगे। तो हमारे फॉलो करने से, प्रैक्टिकल होने से पता चलेगा कि हमें जो है ना वो कितनी मोहब्बत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसके बाद जो छठा हक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम किया जाए, उनकी इज़्ज़त की जाए और उनकी मदद की जाए। क़ाल तआला, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरू, कि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, तो उसकी मदद करो और उसकी इज़्ज़त और एहतराम करो। व हुर्मतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नुसरतुहु व तौक़ीरुहु बअद मौतिही वाजिबुन। ये नहीं कि जब सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं तभी उनका एहतराम और इज़्ज़त और नुसरत की जाए, नहीं। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी आपका एहतराम, आपकी मदद, आपकी हुर्मत हर मुसलमान पर वाजिब है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सहाबा उनका एहतराम करते थे, इसी तरह हम भी उनका एहतराम करें, कि हम जो हैं उनकी सुन्नतों को ज़िंदा करें, लोगों को उनकी सुन्नतों पर लेकर आएँ, और जो लोग बिदअत बिदअत करते हैं, बिदअत की बात करते हैं, उनको बताया जाए कि ये तरीका गलत है, सही सुन्नत तरीका ये है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई अगर मज़ाक करे, कोई बुरे तरीके से पेश आए, तो उसको समझाना, बताना कि भई ये जो औसाफ हैं, इस तरह की बातें, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के मुनासिब नहीं है। तो हर हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत करना, उनकी मदद करना, उन पे इज़्ज़त और एहतराम का ख़्याल रखना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है। नंबर 7, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, ये भी उनका हक़ है हम पर। क़ाल अल्लाहु तआला, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी पर सलाम दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलामती भेजो। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन, जो मेरे ऊपर एक मरतबा सलाम भेजेगा, दुरूद भेजेगा, सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरन, अल्लाह ताला बदले में उस पर 10 मरतबा रहमत भेजेंगे। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल बख़ीलु अल्लज़ी मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, कि बख़ील शख्स वो है कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और फिर वो मेरे ऊपर जो है दुरूद ना भेजे, सलाम ना भेजे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अब अगली बात यहाँ पर ये है कि किन अल्फ़ाज़ के साथ जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाए। सबसे ज़्यादा जो कामिल अल्फ़ाज़ हैं दुरूद भेजने के, वो ये हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये सबसे ज़्यादा कामिल दुरूद और सलाम भेजने का मुकम्मल अल्फ़ाज़ के साथ ये है। दूसरे कुछ अल्फ़ाज़ भी अहादीस में आए हैं, उसको भी देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैत अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकत अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या ये अल्फ़ाज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक कमा सल्लैत अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम। ये सबसे जो 3 अल्फ़ाज़ मैंने बताए हैं, ये सबसे ज़्यादा कामिल हैं, सबसे ज़्यादा मुकम्मल हैं। ये पढ़ना सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर ये नहीं पढ़ सकते तो और भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन पढ़ सकते हैं। वसीगतुस सलामी अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा क़ौलुना फ़ी तशहुद, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ऊपर वाले जो सीगे हैं, ऊपर वाले जो कलिमात हैं, ये दुरूद भेजने के लिए हैं। और अगर सलाम करना हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो ये पढ़ेंगे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8वां हक़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर ये है, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले पर राज़ी रहा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़ैसला फ़रमा दें, उसको दिलो जान से माना जाए।
اور ایمان لایا جائے کہ نبی کا فیصلہ ہی بہتر فیصلہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی سب سے زیادہ مکمل شریعت ہے۔ آپ کی شریعت پر کسی بھی دوسری شریعت کو، کسی بھی دنیاوی نظام کو، چاہے وہ جیسا بھی ہو، ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ ہر حال میں نبی کی شریعت کو، نبی کے لائے ہوئے نظام کو ترجیح دینی چاہیے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تمہارے ولی الامر ہیں، جو حکمران ہیں یا علماء ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کرواؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تعویلا، اور معنی کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ اچھا اور بہتر فیصلہ ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے جھگڑوں کے اندر، اپنے فیصلوں کے اندر تمہیں حاکم نہ بنا لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جب اپنے جھگڑوں کے اندر تمہیں حاکم بنائیں اور جو فیصلہ آپ کریں اس کو دل و جان سے تسلیم کریں اور سر جھکا لیں، تو پھر یہ ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نبی کا فیصلہ، نبی کی شریعت، نبی کا نظام، اس کو دل و جان سے ماننا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ نواں حق کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا درجہ دینا جتنا ان کا درجہ ہے، نہ اس میں کوئی کمی کرنی ہے، نہ اس میں زیادہ غلو کرنا ہے۔ فَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ وَهُوَ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، انبیاء اور رسولوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ وَهُوَ سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وہ اگلے اور پچھلے تمام انسانیت کے سردار ہیں۔ وَهُوَ صاحب المقام المحمود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام محمود دیا جائے گا۔ والحوض المورود، حوض کوثر دیا جائے گا۔ ولیکن مع ذلک بشر، لیکن اس کے باوجود، سارے اعزاز، سارے مراتب کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ایک انسان ہے۔ لا یملک لنفسہ ولا لغیرہ ضرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولا نفعا، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، الا ما شاء اللہ، جتنا اللہ چاہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، آپ تھکتے بھی ہیں، آپ کو موت بھی آئی ہے، ہر وہ چیز جو ایک انسان کے ساتھ پیش آتی ہے یا آ سکتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذات سے بڑا درجہ دینا، یہ غلو ہے۔ جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کر سکتے ہیں، یا غیب کا علم جانتے ہیں، یا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہی انسان ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ اے نبی جی ان کو بتا دیجئے کہ میں اپنے لیے کوئی نفع نقصان نہیں کر سکتا، ولو کنت عالم الغیب، اور اگر مجھے غیب کی باتوں کا خبر ہوتی، لاستکثرت من الخیر، تو میں اب تو مجھے ہمیشہ اچھی باتیں ہی ملتی، مجھے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا، وما مسنی السوء، مجھے کبھی نقصان نہ پہنچاتا۔ اب ہم نے دیکھیں پوری سیرت پڑھ کر آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں ملی ہیں۔ طائف میں آپ کو پتھر پڑے، آپ کی بیوی کا انتقال ہوا، غزوہ احد میں آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ کو بھوک سے پتھر باندھنا پڑے، آپ کے سر کے اندر وہ جو لوہے کی جو ہیلمٹ تھی جنگ کے اندر احد، اس کے جو پیچ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کن پٹی میں گھس گئے، تو بہت زیادہ تکلیفیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہوتے کہ بھی کل کیا ہونا ہے، نیکسٹ مومنٹ میں کیا ہونا ہے، غیب کی خبر اللہ کے نبی کو ہوتی، تو اتنی تکلیفیں کیوں پہنچتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بچاؤ کر کے رکھتے نا کہ مجھے یہ کچھ ہونا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، صرف اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے۔ ان انا الا نذیر و بشیر، کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو کہ ایمان لاتی۔
वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुतरूनी कमा अतरत नसारा इब्न मरियम, कि मुझे ज़्यादा ना फैलाओ, ठीक है, मुझे ज़्यादा मेरी तारीफ़ें ना करो, मुझे मेरे मकाम से ज़्यादा ऊपर ना लेके जाओ, जैसे कि ईसाइयों ने इब्न मरियम ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा दे दिया। तो इसलिए हमने बैलेंस बनाकर चलना है, हमने जो है ना एतदाल से चलना है। वो एतदाल क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल हैं, अंबिया के सरदार हैं, बहुत बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन इन सब एज़ाज़ात के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान। 10वां हक़ ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए हैं, उसको फैलाया जाए। यक़ूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि अगर तुम्हें मेरी तरफ से एक आयत ही पहुँची है, तो वो भी लोगों को आगे फैलाओ। तो इसलिए नबी की दीन की खिदमत करना, आगे लेकर चलना, ये जो है नबी का हक़। उसके बाद जो अगला हक़ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो ये है मुवालातु औलियाइही व बुग़्दु आदाइही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत करे, उनसे मोहब्बत करना, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुग़्ज़ रखे, उनके साथ बुग़्ज़ रखना, ये भी नबी का हक़ है। क़ाल तआला, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहु, कि तुम मोमिनीन में से किसी को ऐसा नहीं पाओगे, यानी मोमिनीन की निशानी ये है कि वो उस शख्स से बिल्कुल मोहब्बत नहीं रखते जो कि अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करे। अब वो मुखालफत करने वाला उन आबाउहुम, उनके वालिदैन में से क्यों ना हो, औ अबनाअहुम, बेटे ही क्यों ना हो, औ इख्वानहुम, या भाई ही क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, या अहलो अयाल में से क्यों ना हो। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान को लिख दिया है। व अय्यदहुम बिरूह मिन्हु, और फरिश्तों के ज़रिए से उनको मजबूत किया है। व मिन मुवालातिही, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये है कि मुवालातु अस्हाबिही, के नबी के सहाबा के साथ भी मदद, उनकी जो है ना मोहब्बत की जाए, नबी से भी मोहब्बत की जाए, नबी के हर सहाबी से मोहब्बत की जाए। व बर्रुहुम, और उनके साथ जो है अच्छे से पेश आया जाए। व मारिफतु हक़्क़िहिम, और सहाबा के हकूक़ को पहचाना जाए। वस्सनाउ अलैहिम, सहाबा की तारीफ़ की जाए। वल इक्तिदाउ बिहिम, सहाबा की पैरवी की जाए। वल इस्तिग़फ़ारु लहुम, और सहाबा के लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए। वल इमसाकु अम्मा शजरा बैनहुम, और सहाबा के दरमियान जो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे, मसले हुए थे, उनको लेकर खामोशी इख्तियार की जाए। व मुआदातु मन आदाहुम, और जो सहाबा के बारे में बुरा भला कहे, उनकी दुश्मनी दिल में रखी जाए। और जो उनको गाली दे, औ क़दह फ़ी अहद मिनहुम, और जो सहाबा के बारे में तान व तशनीह करे, उनका बुग़्ज़, उनकी नफ़रत दिल में रखी जाए। व कज़ालिका मुहब्बतु आलि बैतिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल है, उसकी मोहब्बत दिल में रखी जाए। व मुवालातुहुम व दब्बु अन्हुम, और जो उनके बारे में बुरा भला कहे, उनको डिफेंड किया जाए। व तर्कुल गुलूबि फ़ीहिम, और गुलूब से पेश ना आया जाए, गुलूब से बचना है, बैलेंस रख के चलना है हमने, ठीक है। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली गलोच मत दो। वलौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन, अगर तुम में से कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी सदका कर दे, मा 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 बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़हु। मुद्द मुद्द एक पैमाना होता था उस ज़माने में, स्केल होता था मुद्द। मुद्द आप कह लें, मतलब 2-3 किलो कह लें, 3-4 किलो कह लें, मतलब किलो में होता है ये, कि अगर हम में से, मेरे और आप में से कोई आदमी उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी सदका कर दे, वो सहाबा के 2-3 किलो के सदका करने के बराबर भी नहीं पहुँच सकता। क्यों? क्योंकि वो हमसे अफ़ज़ल हैं हर चीज़ के अंदर। जो उन्होंने दीन के लिए किया है, जो कुर्बानियाँ उन्होंने देखी हैं, की हैं, वो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ना, सहाबा के बारे में अ, गाली-गलौच करना, ये इससे अपनी ज़ुबान को बंद रखा जाए। वमिन मुआ सर जी, जी। सर ये वाली चीज़ मैंने पढ़ी थी कि ये वाली बात तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत खालिद बिन वलीद की एक बदरी सहाबी थे, उनसे जब मतलब कि हुई थी, झगड़ा हुआ था, तो उनकी आपस में जो है ना तो तकरार हुआ था, तो उनके लिए कहा गया था। मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब हज़रत खालिद बिन वलीद की जो आपस में उनकी लड़ाई हुई थी, हुँ। तो हज़रत खालिद बिन वलीद को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की कोई बात की थी, ये वाली, कि मेरे सहाबा को गाली मत दो।
कि वो ओहद पहाड़ जितना सोना भी, हाँ तो तो इसमें तुम इनके एक इसमें मुट्ठी भर इसमें के लिए इसमें बस। इश्काल क्या है, इसमें इश्काल क्या है, क्वेश्चन क्या है आप, कि हमारे तो बारे वो में नहीं है? चीज कह रहा था। नहीं, आपने, आपका क्वेश्चन क्या है इस बारे में? नहीं नहीं, मैं वो दूसरी चीज मतलब कह रहा था कि उनमें भी इस तरह की कुछ चीजें थी कि मतलब कि सहाबा का वो आपस में कोई दर्जा था इस तरह का जी कि जी, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल उनके जो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सहाबा जो हैं उनका एक लेवल नहीं है। सबसे अफजल जो है वो चार खुलफा हैं, उसके बाद बदरी सहाबा हैं, उसके बाद फिर बैत रज़वान वाले हैं, फिर फतह मक्का वाले हैं, फिर फतह मक्का के बाद वाले हैं। तमाम सहाबा जो है ना वो उनका एक दर्जा नहीं है, लेवल्स हैं। ठीक है। हाँ, वो सहाबी जिन्होंने बदर में लड़ाई की है, उनका दर्जा ज्यादा है उन सहाबा से जो कि फतह मक्का के बाद पर ईमान लेकर आए हैं। तो लेवल्स हैं, जिस तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम में लेवल हैं, इस तरह सहाबा के अंदर भी लेवल। वो अमीन सर एक जी। क्वेश्चन और था। हम्म इसमें ये चीज थी कि हमारे उलमा जिस तरह कहते हैं कि जो गलतियां अगर उनसे हमारे सहाबा हैं, हम्म उनकी जो जिस तरह की शान है, उनकी अपनी शान, उनके दर्जात जितने हैं वो उनकी अपनी जगह पे है। लेकिन अगर हम उनकी जो है गलतियां, जो उनकी जिंदगी में जिस तरह होता है ना कि हम कहते हैं कि किसी की गलती से हमें सीखना चाहिए, हम्म तो अगर हम किस तरह अगर कहते हैं कि हम अगर सहाबा की गलतियों को डिस्कस नहीं करेंगे तो उनकी उस गलतियों से सीखेंगे किस तरह? अगर हम कुरान जी को ज्यादातर देखें हम्म तो पिछली उम्मा की जितनी भी गलतियां थी वो हमें एड्रेस की गई हैं कि ये गलतियां थी पिछली उम्मतों में, तो आपने ये वाली चीजें नहीं करनी। हम्म तो अगर हम इस तरह की चीज करेंगे कि सहाबा से जो गलतियां हुई तो ठीक है, वो उनका और अल्लाह का मामला या उनका सहाबा का अपना मामला, उनको हम बुरा भला नहीं कह सकते इस बात पे। ठीक है, हमें उनके लिए कोई भी तनकीद या कोई भी जो है उस तरह की चीज नहीं करनी चाहिए, वो अपनी जगह पे है। लेकिन अगर हम उस चीज को डिस्कस ही नहीं करेंगे कि एक सहाबी हैं, उनकी जिंदगी में उन्होंने, वो भी इंसान ही है, मतलब कि अल्लाह भी तो कहते हैं ना कि अगर तुम लोग गलती नहीं करोगे तो मैं तुम ये वाली उम्मत को तुम्हें जो है साइड पे कर दूंगा और दूसरी उम्मत को ले आऊंगा। हम्म तो अगर ये चीज है कि अगर हम इस तरह की चीज है कि अगर हम सहाबा की गलतियों को डिस्कस नहीं करेंगे, उनको उनके लिए कोई बुक्स या उनके कोई दूसरी चीज के लिए मैं उस वजह से नहीं कह रहा, लेकिन अगर हमें उस चीज को, हमें इस चीज को डिस्कस करना चाहिए ताकि जो आगे आने वाली उम्मत है कि मतलब कि अल्लाह के नबी के जो सहाबी हैं उनकी सोहबत में रह के अगर उनसे वाली गलतियां हो सकती हैं तो हमें उस चीज के ज्यादा जो है मोहतात होकर चलना चाहिए। अगर हम उनकी गलतियों को डिस्कस करेंगे तो ये वाली चीज हम बयान कर सकेंगे। अगर हम उन चीज को अगर डिस्कस ही नहीं करेंगे तो हम उससे मोहतात कैसे होंगे? ये क्वेश्चन था। हाँ देखें, ये जब हम कहते हैं कि सहाबा के बारे में जो जो उनके अंदर मामलात हुए थे उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए, तो उसमें जितने भी उलमा हैं वो यही कह रहे होते हैं कि भाई अ, हम ये नहीं कह सकते भी कौन उनमें से गलती पर था, कौन उनमें से ठीक था। देखें, ये बात तो कन्फर्म है कि हजरत मुआविया और अली में जो भी हुआ उसमें एक पार्टी तो हक पर है, ठीक है, क्योंकि हक एक जी ही सर, होता जी है, हक तो एक ही होता है ना, ये नहीं कह सकते ना कि दोनों ही हक पर हैं। जी। और अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा भी है कि हजरत अली जो थे वो हक पर थे, हजरत मुआविया जो हक पर नहीं थे। बस इतनी बात कर सकते हैं। बाकी जो आगे हम चल पड़ते हैं ना कि हजरत मुआविया ने ये किया, फिर हजरत अली ने ये किया, वो फिर एक लंबी बहस चल पड़ती है, और फिर अगले बंदे की जो कमी है ना वो दिल में आ जाती है। हम्म। ये कमी जो दिल में लाना है ना, ये बड़ी खतरे की बात है। जी सर। जो अवामुन नास होते हैं ना, उनके अंदर इतना स्टेमिना नहीं होता है कि वो गलती भी तलाश करें और फिर दिल में कमी भी ना लाएं। ये ऐसा नहीं हो हम्म सकता। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि भाई अवामुन नास के सामने जो है ना ये बात ना की जाए। हाँ, अगर आप किसी खुद पढ़ रहे हैं, आप तो तालिब इल्म हैं, फिर तो आप रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन मिंबर पर बैठ के, मजालिस के अंदर बैठ के मजलिस लगाना भी, आओ देखें किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी, ये खतरे वाली बात है, क्योंकि अवामुन नास में इतना स्टेमिना नहीं होता कि वो चीज़ों को बड़े बैलेंस तरीके से लेकर चल पड़े। सही है, तो डिस्कस कर सकते हैं, हमारे उलमा ने डिस्कस किया है, उलमा ने बताया कौन हक पे है कौन सच पे है, कर सकते हैं, लेकिन कमी दिल में नहीं आनी चाहिए। ठीक। हाँ। जी सर, शुक्रिया। वामिन मुआलाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का तकादा ये है कि मुआदातु आदाइही मिनल कुफ़ार, कि वो लोग जो नबी के साथ दुश्मनी रखते हैं कुफार में से, उनसे उनसे दुश्मनी रखी जाए। वल मुनाफिकीन, जो मुनाफिकीन हैं उनके साथ दुश्मनी रखी जाए।
وغیرہم من اہل البدع والضلال، اور جو اہل بدعت ہیں اور جو گمراہی والے لوگ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ان کی جو بغض ہے وہ رکھا جائے۔ اس سبق سے ہمیں جتنے بھی ہم سبق پڑھ لیے ہیں، اور یہ والا جو سبق ہے اس میں جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اعظم حقوق النبی علی امتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حق ہیں ہماری امت پر وہ بہت زیادہ ہیں۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ان طریقہ صحیح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کا سب سے زیادہ صحیح طریقہ کیا ہے کہ صحابہ کے اور جو صحابہ کے راستے پر تھے اس راستے پر چلا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے، خود بھی یہ سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ ہمارے نبی کے ہم پر کیا حق ہیں، اور ان کو لرن کرنا چاہیے، پھر ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری یہ جو کتاب ہے یہ ختم ہو گئی ہے، آپ سب پورے 15-20 دن ساتھ میں رہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ظاہری بات ہے سیرت کو پڑھنا پڑھانا ایک بہت بڑی بڑی جاب ہے، یقیناً مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی اور ہوئی ہیں، تو میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور آپ لوگوں کا اگر ٹائم خراب ہوا ہے تو میں اس کے بھی سوری ہوں۔ انشاءاللہ وعدہ ہے، کوشش ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا اس کو زیادہ پراپر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ عید کے بعد دوسرے ہفتے میں اس سیزن 2 سٹارٹ کریں گے سیرت کا انشاءاللہ۔ تو کل اس کے لیے بھی اناؤنس کر دیں گے۔ تو کتاب یہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، دوسرے سیزن میں کتاب یہی ہوگی۔ کوشش ہے کہ تب تک میں ساری کتاب کا اردو کے اندر ٹرانسلیشن کر پاؤں، کچھ سٹارٹ کر دی ہے، کچھ انشاءاللہ 15-20 دن میں کر پاؤں گا، لیکن طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا۔ اس دفعہ صرف میں ہی بول رہا تھا، آپ لوگ سن رہے تھے، لیکن سیزن 2 کے اندر اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ بھی ساتھ میں کام کریں گے، کچھ لکھیں گے پڑھیں گے، ان کو الگ سے اسائنمنٹیں دی جائیں گی تاکہ جو ہے نا وہ چیزیں بہتر ہو سکیں۔ تو کسی کا کوئی کوشچن ہے، کوئی ریکمنڈیشن ہے تو کائنڈلی وہ کر سکتے ہیں۔ مجھے کوشچن سے زیادہ ریکمنڈیشن زیادہ اچھی لگتی ہیں سننا، تاکہ اس کورس کو بیٹر بنایا جا سکے۔ جی، کسی نے کوئی حصہ ڈالنا ہے تو وہ بات کر سکتے ہیں۔ اور کل کہوٹ ہے تو اس لیے کہوٹ پہ لازمی آنا ہے، کہوٹ پہ لازمی آنا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں نا اس چیز میں انٹرسٹڈ تھا کہ نا مجھے عربی سیکھنی تھی، مطلب کہ اس طرح کے ٹرانسلیشن کے ساتھ، مطلب کہ میں کچھ عربی پڑھوں تو مجھے وہ سمجھ آئے۔ اس طرح کا کوئی کورس ہم کروا رہے ہیں، یا پھر ہم اس طرح اسی سیشن کے اندر کوئی اس طرح کا سینیریو رکھ لیں، ہفتے میں 1 دن یا 2 دن؟ دیکھیں ہمارے عربک لینگویج کا پراپر کورس ہوتا ہے، ابھی چل رہا ہے، وہ ختم ہوگا تو نیکسٹ سٹارٹ کریں گے، تو زیادہ چانسز ہیں کہ انشاءاللہ بڑی عید کے بعد عربک لینگویج کا کورس سٹارٹ ہوگا۔ اوکے۔ جی، کسی اور کا بھی کوشچن ہے، ریکمنڈیشن ہے، کائنڈلی لازمی بتائیے گا۔ سیرت کی سب سے بیسٹ بک کون سی ہے؟ دیکھیں سیرت کی سب سے بیسٹ بک یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے لیول پر پڑھ رہے ہیں۔ رحیق المختوم اچھی کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ ادریس کاندلوی کی اچھی کتاب ہے، اس کے بعد عربی کے اندر یہ کتاب سب سے اچھی ہے، اور الفصول فی سیرت رسول یہ جو ہے نا وہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے لیول پر ہیں۔ اردو میں رحیق المختوم ہے نا، رحیق المختوم ہے، اور سیرت مصطفیٰ ہے ادریس کاندلوی کی۔ جی چلیں جی، کوئی کوشچن اگر نہیں ہے تو لیو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیک انشاءاللہ۔ سر وہ جو آپ بتا رہے تھے کورس والا، اس کی کوئی پیمنٹ وغیرہ ہے؟ مطلب کہ اس کی ڈیوریشن اور پیمنٹ کا کوئی اس طرح کا سین ہے کہ وہ فری آف کاسٹ ہی ہے؟ کس کا سیرت کا؟ سیرت کا نہیں، عربی کا، وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ کمپلیٹ کورس ہوگا۔ ہاں وہ تو وہ پیڈ ہے، اور تقریباً وہ نا 7 سے 10 مہینے تک لگتے ہیں اس میں، ایک سال لگتا ہے اس میں، وہ بالکل بیسک سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایڈوانس لیول تک جاتا ہے۔ تو اس کی کیا کوسٹ، مطلب کہ منتھلی فیس کیا ہوگی؟ اس کی منتھلی فیس نہیں ہوتی ہے میرے خیال میں، اس کی ایک دفعہ فیس دینی ہوتی ہے، لیکن وہ ہر لیول کی فیس ہوتی ہے اس کے اندر۔ فرسٹ لیول کی میرے خیال میں 7,000 روپے یا 7,500 روپے اس طرح کچھ ہے۔ ٹوٹل سم آف کر کے کہ ایک سائٹ نہیں، ون سم آف ایک لیول کی؟ سم آف کر کے 7,000 ہے میرے خیال میں۔ اوکے۔
तो फर्स्ट लेवल की 2,500 है, फिर सेकंड लेवल की 3,500, इस तरह करके है। मतलब हर लेवल की शुरू में आपको देनी है। ओके, मतलब कि आप इकट्ठी नहीं है, वो थोड़े थोड़े करके पार्शली देने पड़े। जी जी, पार्ट से। जी जी, ऑनलाइन क्लासेस हैं, अरबिक लैंग्वेज की ऑनलाइन क्लासेस हैं इंशाल्लाह। जब तक जब तक अरबिक क्लास की क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं, तो आईओ स्कॉलर्स पे का एक यूट्यूब चैनल है आईओ स्कॉलर्स का, उसमें पहली बुक के लेसन्स हैं, पूरे पूरे लेसन्स हैं अरबिक लैंग्वेज के, तो आप खुद भी सीख सकते हैं जब तक हमारा वो कोर्स स्टार्ट नहीं होता है। लेवल 1 तक सर? लेवल 1 के भी हैं, लेवल 2 के भी हैं, लेवल 3 के कुछ हैं आईओ स्कॉलर्स पे जाके। ओके। हाँ, तो अगर आप खुद बाय सेल्फ इसका सीखना। लिंक बताएंगे आप? इसका लिंक बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम, इसका लिंक बताएंगे आप? आईओ स्कॉलर्स है ना, IOSCH, आईओ स्कॉलर्स एक ही लिंक है, आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। मैं ग्रुप के अंदर सेंड भी कर देता हूँ इंशाल्लाह। ग्रुप में आपके कर देंगे तो ज्यादा बेहतर है। जी अच्छा, चलें जी, कोई क्वेश्चन और नहीं है इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाहु फीक। जिंदगी रही तो फिर कभी किसी और कोर्स में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह। कहूट में लाजमी आइएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।